प्रभु यीशु नासी के पवित्र नाम विच आप सब का स्वागत है। जो तुसी इस माध्यम के द्वारा प्रभु के वचनों को सीखण के लिए जुड़े हुए हो, बहुत सारिया मजबूरियां हैं इस जमीन के उत्ते इन्हां समयां दे विच, पर परमेश्वर का धन्नवाद है। परमेश्वर हर समय बोलता है, परमेश्वर हर समय अपनी आवाज़ अपने लोगों तक पहुँचाता है। जदों इस दुनिया में कोई साधन नहीं सी, उस वक्त भी प्रभु अपनी आवाज़ मनुखों के द्वारा अपने चुनिया हुए के द्वारा पहुँचाता रहा। और अज प्रभु का धन्नवाद है, प्रभु ने फिर तो साडे लिए इस आपातकालीन स्थिति दे विच मौका दिता है कि जिथे जिथे भी तुसी हो उत्थे बैठे बैठे प्रभु के वचनों को सीखो, समझो अते अगे बढ़ो। आओ सारे प्रभु के वचनों को सुनने तो पहला प्रभु की हजूरी प्रार्थना में चलते हैं, क्योंकि जेकर पवित्र आत्मा सानू ना सिखावे तो असी सीख नहीं सकते, शिक्षित नहीं हो सकते। सो आओ प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा सानू सबनू सिखावे और असी आत्मा के सिखाए हुए होइए, परमेश्वर के सिखाए हुए होइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासी के जिंदा नाम विच तेरी पवित्र हजूरी में झुकते हैं, इकरार करते हैं कि तू सच्चा जिंदा ते वाहिद परमेश्वर है। धन्नवाद करते हैं, तू सारिया जरूरतां पूरियां करने वाला परमेश्वर है। सारे समयां ते वेलियां दे भी तू खलोता रहिंदा है प्रभु, तेरे बच्चों के नाल तेरी हजूरी बनी रहिंदी प्रभु। तू कदी सौंदा नहीं, कदी उंगलांदा नहीं, हमेशा जागदा रहिंदा, अपने बच्चों का प्रबंध करन च लगा रहिंदा। ऐ खुदावन तेरियां सोचां जो तेरे बच्चों लई शांति दीयां सोचां आ पूरियां करन च लग्या रहना। अज खुदाबंद तेरे बच्चों नाल बोल, सब प्रकार के वहमां भरमां का खात्मा करो और सब प्रकार के हनेरियां का खात्मा करो, सब प्रकार के बंधनां का खात्मा करो और प्रभु यीशु नासी तेरा जलाल 100% ज़ाहिर होवे। ये जलाल दे बादशाह तेरी बादशाह 100% आए। जमीन की हर असीस आसमान की बरकत होवे। पवित्र आत्मा तेरे वड्डे काम प्रगट होण, तुसीं सिखाओ प्रभु। तुसीं क्या मैं अपनिया गल्लां दे हिरदियां च पा दूँगा प्रभु। अज तेरिया गल्लां सब दे हिरदियां च पा दो, सब दे जीवनां दा हिस्सा बना दो और सब आग्याकारी हो जान, 100% फल नाल भर जान। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ये सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासी दे पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगदे हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु नासी के पवित्र नाम विच आप सबनू जय मसीह दी बोलते हुए अगे बढ़ते हैं। जो असी खुदावंद की हजूरी में अज प्रभु के वचनों को कुछ समा सीखांगे। असी दानियल की किताब के 5वें अध्याय को खोलांगे। दानियल की किताब 5वां अध्याय, उसका 12 वचन है विशेष तौर पर जिस पर असी विचार करना है और इसके अनुसार अगे बढ़ना है। ये दानियल के बारे एक महारानी के द्वारा दी गई गवाही है। दानियल जो है परमेश्वर का चुनिया होया शख्स है, प्रभु का आत्मा उहदे विच है, प्रभु की समझ उहदे विच है और उहदे लई बेलशस्सर दी माँ अते नबूकदनेस्सर दी पत्नी उस समय की महारानी ने एक गल की है। जदों बेलशस्सर नूं एक कंध के उत्ते लिखत जिहड़ी है दिखाई दी है, लिखता हुआ हथ दिखाई देता है, एक लिखत लिखी गई है। वो लिखत ने उन्होंने घबरा दिता, वो डरा दिता और वो पूर्णताई नाल डामाडोल हो गया। हुण उन्होंने पता नहीं लगता सीगा कि मैं की करा। उस वक्त उन्हें जिन्ने भी रखे सी तनखाईए, जिन्हां विच जादूगर सी, ज्योतिषी सी, उहदे अहलकार सी, सारे तनखाईए सी और तनखाईए सारे जो पेश किए गए वो कोई भी ना तो लिखत नूं पढ़ सकिया और ना उहदा अर्थ कर सकिया। उस वक्त राजा घबरा गया। जो राजा घबरा गया तो उस वक्त उन्होंने कोई हल नहीं सी लभदा। वो पूरा डामाडोल हो गया सी और पूरा पैपीत हो गया सी और पूरा वहम दे विच चला गया सी। उस वक्त महारानी आई और उन्हें उन्होंने 10वें वचन च आके कहा कि इस गल के कारण तेरा दिल जिहड़ा घबरावे ना, तेरा मन उधरे ना। और जो 11 वचन तो पढ़ते हैं, 11-12 वचन पढ़ते हैं, दानियल 5वां अध्याय 11-12 वचन। तेरे राज में एक मनुख है
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਕਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਾਨੀਅਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਲਸ਼ੱਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸਦਵਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਸਬਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੇਲਸ਼ੱਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਰਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਹਿਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਲਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਹਿਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ, ਫੇਰ ਬੋਲ ਲਈਓ। ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲੂਗਾ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੂਗਾ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ 490 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 400 ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਦਾਨੀਅਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀਅਲ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਗਾਰੀ ਸੀ। ਬੇਗਾਰੀ ਸੀ, ਬੇਗਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਗਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਗਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਗਾਰ ਲੈ ਜਾ, ਦੋ ਕੋ ਚੱਲ ਜੀ। ਬੇਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਹੈ।
इसलिए इस रीति ना चलो। लाग लपेट ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਠੀਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਔਰ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਮਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੌਲਸ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਔਰ ਕੁਲੀਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਲੀਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸਦੇ 16 ਵਚਨ ਤੋਂ 23 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲੀਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ ਤੋਂ 23 ਵਚਨ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਅਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਧੀਨਤਾਈ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੱਖਣਿਆ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਅਕਾਰਤ ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਨਾ ਚੱਖੀ, ਨਾ ਛੋਵੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਮਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਤਾਈ ਅਤੇ ਦੇਹੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਭਾਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਬਤਾਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਆਗੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 17 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਤਿਉਹਾਰ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ, ਅਮੱਸਿਆ, ਸਬਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ।
नहीं रहने, बिल्कुल नहीं रहने। जदों आदम ने जब तक पाप नहीं सी कीता ਉਹਦੇ ਲਈ कोई दिन त्यौहार नहीं ਸੀਗੇ, कोई दिन त्यौहार नहीं सी ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੋਣਾ। ਦੇਹ ਫੜੋ, ਦੇਹ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਫੜਨ ਤੁਰੇ ਆ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਫੜਨ ਤੁਰੇ ਆ। ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਫੜਨ ਤੁਰੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰੂਗਾ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰੂਗਾ, ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਵਚਨ ਹੈ, 18 ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਅਧੀਨਤਾਈ ਦੀ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਧੀਨਤਾਈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਧੀਨਤਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਧੀਨਤਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਧੀਨਤਾਈ ਹੈ। ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੀਨਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਜਨ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਧੀਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਮਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 66 ਅਧਿਆਇ 2 ਵਚਨ। ਅਧੀਨ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਅਧਿਆਇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਤ ਸਮਝਾਏ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੇਤ ਸਮਝਾਏ ਆ 33 ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਮੀਆਂ 11:33 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੀਨਤਾਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, 36 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ, ਆਮੀਨ। ਰੋਮੀਆਂ 11:36 ਵਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਧੀਨਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਭਾਈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਧੀਨਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਧੀਨਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਅੱਜ ਅਗੂਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗੂਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਥੋਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ, ਚਾਹੇ ਮਲਤ, ਜੋ ਮਰਜੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਤੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੂਸਾ ਦੀ, ਯੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਏਲੀਆ ਦੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਵੀ ਗੋਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਬਸ ਲੇਵੀ ਗੋਤ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਉਹ ਅਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਜਾਜਕ ਸੀ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚੋਂ 100% ਨਾ ਜੁਟਾਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦਾਊਦ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਤਰਸ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਪਤਰਸ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਅੰਦਰੀਆਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਕੂਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਹੂਨਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਵਨ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਔਰਤ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਔਰਤ ਉਸ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਧੀਨਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਗੂਏ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਓਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਜੋ ਵਚਨੀ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾ ਬਚਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਔਰ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ। ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਪ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਕਿਹਦੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਅਗੂਆ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਭਾਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਲਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ? ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਬਣਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਗੂਆ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਵਲ ਉਹਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਕਲੀਸਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਲਝਿਓ ਨਾ, ਅਧੀਨਤਾ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਿਓ, ਅਧੀਨਤਾ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਭਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਧੀਨਤਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੀਨਤਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਚਲ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ, ਚਲ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਕਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਤ ਕਮੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਦਿਨ ਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਕਹੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ। ਮੂਸਾ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੂਸਾ ਅਧੀਨ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਧੀਨਤਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਹਿਲ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਿਆ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾੜੀਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਰੁੜ ਕੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਹ ਬੇਟੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਫਲਾਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਕੁੜੀ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਫਲਾਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ। ਪਰ ਦੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਭਲਾ ਉਹ ਸਭੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਘੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ?
ਉਹ ਸਭੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿਰਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਘੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਘੱਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿਰਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਸਮਝੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਘੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ। ਦੂਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ 14 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਦੂਤ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਆਗਿਆਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ। ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਨੇ ਗਲਾਤੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗਲਾਤੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਲਝ ਗਏ। ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪੌਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ 7ਵਾਂ-8ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਏ 7ਵਾਂ-8ਵਾਂ ਵਚਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਕੁ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਨਫਰਮ ਆ ਪੌਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਬੜੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ, ਠੋਕਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਠੋਕਰਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਗਏ ਆ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਥੱਕਿਆਂ, ਟੁੱਟਿਆਂ, ਭੱਜਿਆਂ, ਨੱਠਿਆਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੜਫ ਲਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ।
वो खुशखबरी की कदर नहीं करते। पर समझ जाओ, गलातिया के लोगों को भुलेखा पै गया। वो कहता किन्ने तुहानूं घबराउणा चाहुंदे, घबराहट च पाउणा चाहुंदे आ ते मसीह की खुशखबरी नूं बिगाड़ना चाहुंदे आ। अज यही गल आ प्रभु दे बच्चों, शैतान की सारी चाल तुहानूं घबराहट विच पाउण दी आ, वहम च पाउण दी आ, डराउण दी आ, चिंतित करन दी आ, ते मसीह के ट्रैक तो परे करन दी आ, खुशखबरी के रस्ते तो परे करन दी आ। होर कोई नहीं हैगी, होर कोई नहीं हैगी। इसलिए आ जिहड़ी गल है, ये जिहड़ी गल है बड़ी साफ है। कहंदा जेकर असीं मुड़ के आ गए ना, कहंदा साडीआं गल्लां नूं बदल के सुणाईए, कहंदा तां भी ना सुणिओ। हालेलुया। कहंदा जे मैं ही आ जावां, मैं कहां कल मैनूं भुलेखा लग गया सी, मैं तुहानूं गलत सुणाता, अज तुहानूं नवीं गल सुणाउणा, कहंदा मन्निओ ना, कहंदा मेरी ये गल दा मतलब आ। वो कहंदा मैं कल नूं बिगड़ सकदा, कल नूं बिगड़ के कोई गलत गल तुहानूं सुणा सकदा। कहंदा ओ ना मेरी गल सुणिओ, कहंदा मैनूं पता जिहड़ी मैं पहले दिन तुहानूं गल सुणाई सी ओही असली आ, ओ तो गां कख नहीं हैगा, ओ तो इधर उधर कख नहीं। देखो किड्डी वड्डी पारदर्शी गल आ। कहंदा असीं भी जेकर साडी टीम विचों कोई आके खुशखबरी नूं बदले, मन्निओ ही ना, कहंदा मन्निओ ही ना। कहंदा सानूं क्यों कल तुसीं ये खुशखबरी सुणाई सी, अज किदां बदलदे हैं, अज किदां बदलदे हैं। अज तुसीं रब दे बंदिआं नूं सवाल करन तो डरदे आ। ना डरो, कोई श्राप नहीं पऊगा। करो सवाल जिहड़ा करना यीशु मसीह दे सामर्थी नाम है, जरूर करो। और हर एक रब दे बंदे नूं करो जिहड़ा करना बनदा है। डरो ना, कोई श्राप नहीं पैंदा। सच्चाई नूं जानन दा सब नूं हक आ। अगर नहीं कोई गल क्लीयर हैगी तो क्लीयर करनी किहने है, प्रचारका नहीं करनी, होर किहने करनी। तुसीं सवाल कर सकदे हैं, जरूर सवाल करो और यीशु दे नाम पर ठोक के करो। और जिहड़ी बड़ी साफ गल ये हैगी है, जिहड़ी बड़ी साफ गल ये आ इस वक्त, जिहड़ी बड़ी साफ गल ये है, कहंदे असीं भी कहंदा बिगड़ के आ जाइए, कल नूं खुशखबरी बिगाड़ के आ जाइए। कहंदा मन्निओ ना, बिल्कुल क्लीयर गल आ। कहंदा जे कोई स्वर्गदूत आ जाए, जे स्वर्ग तो कोई दूत आ जाएगा, मैं स्वर्ग तो आया तुहाडे लई नवीं गल लैके आया, कहंदा नहीं मननी। खुशखबरी उही आ, खुशखबरी उही आ। बिल्कुल सीधी गल आ कि यीशु मसीह तुहाडे पापां लई मारिया गया। यीशु मसीह दे विश्वास करन दे नाल पाप माफ हुंदे। अज किन्ने लोकां नूं खुशखबरी तो वंचित कर दिता गया, आग्याकारी च पा दिता गया। आग्याकारी कर सकदा कोई 100%? मैं तो हो ही नहीं। बहुत साल लाए मैं, मेरा सब्जेक्ट सी आग्याकारी, 100% नहीं हुई, फेल हो गया, फेल हो गया। बड़ा दुखी हृदय नाल मंदा है, फेल हो गया। पर अज एक गल समझ जाओ, एक गल समझ जाओ, आग्याकारी च मूसा पास नहीं होया, जोशुआ भी नहीं पास होया। सब तो बड़ी उदाहरण देने अयूब दी, वह भी मनदा कि मैं अलुल जुलुल बकिया, मैं वो बकिया जो नहीं जानिया, उन्हें वो बोलिया जो नहीं बोलना चाहिए सी। प्लीज, अब्राहम ने कहा रब्बा तू मैनू की दिंदा है, तू मैनू की दिंदा है। परमेश्वर उन्हें गल कर रहा, अब्राहम मैं तेरे ढाल तलिया तो वड्डा अज़र हाँ। वो कहता तू मैनू की दिंदा परमेश्वर, मेरे घर का बारिश आ दमिश्की अलीअज़र, तू मैनू की दिंदा। विश्वासियों का बाप की स्टेटमेंट यह है। किहड़ी आग्याकारी की गल करते हैं? प्लीज समझ जाओ, आग्याकारी करने की कोशिश 100% करनी है असी सारिਆਂ ने, पर किते ना किते थिड़क जाना, किते ना किते थिड़कना है, किसी ना किसी लैवल ते साडा लैवल हिलना। पर एक गल उस वक्त की होनी है, उस वक्त यही गल होनी है, खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी होनी है। जदों उन्हें कहना हे मेरे बेटा, मैं तेरे पापां नूं साफ करन दे लई अपना पवित्र लहू क्रूस तो पूरा बहाया होया है, अज मेरा लहू तेनू शुद्ध करदा है। और रोजे हशर सानू ये जरूरत पैनी यीशु मसीह दे जिंदा लहू दी, उस तो बिना साडा पार उतारा नहीं होना हैगा। इसलिए खुशखबरी यही है कि साडी थां ते मर गया, उन्हें साडे सारे पापां दा भार अपने ते चुक लिया, उन्हें साडी मौत अपनी ते ले ली, साडे पापां दा सारा अज़र उन्हें अपने ते ले लिया, फल उन्हें अपने ते ले लिया,
और ताड़ना उन्हें अपने ते ले ली, मौत उन्हें अपने ले ली, साडा सराप उन्हें अपने ते ले लिया। की नहीं साडा उन्हें चुकया, सब कुछ चुक लिया उन्हें। इसलिए जो कुछ भी असीं हाँ अपनी मेहनत मुशक्कत नाल अपनी काबलियत नाल नहीं हो सकते, बल्कि यीशु मसीह के अनुग्रह नाल सब कुछ भी। इस करके कहंदा किन्ने घबराउंदे आ, तुहानूं खुशखबरी तो फराना चाहुंदे, बिगाड़ना चाहुंदे आ, पर कहंदा जे असीं भी आके खुशखबरी नूं बदलीए, स्वर्ग तो कोई दूत आके बदलने की कोशिश करे जां कोई मनुख आके बदलने की कोशिश करे, कहंदा श्रापित हो जाए। कहंदा अपने आप नूं शामिल करके कहंदा पौलुस ये गल, वो अपने आप नूं शामिल करके कहंदा खुशखबरी बिगाड़न वाले श्रापित होने, खुशखबरी बिगाड़न वाले श्रापित होने, खुशखबरी बिगाड़न वाले श्रापित होने हैं। कोई नहीं बचा सकता उन्होंने शराब तो। इस करके सब तो वड्डी गल असीं खुशखबरी ना बिगाड़िए, बल्कि खुशखबरी सही रखिए। इस करके अज बेनती है दूतां दी पूजा के चक्कर च ना पै जियो। एक दिन पौलुस ते बरनबास दी लोग पूजा करना चाहते सी, उन्होंने कपड़े पाड़ लए अपने, वो कहते असीं तुहाडे वर्गे बंदे, असीं देवते नहीं हैगे। पतरस दे लोग पैरी पैंदे जो कुरनेलियुस दे घर च गया, वो कहंदा मैं तुहाडे वर्गा बंदा आ। स्वर्गदूत ये कहंदे आ तुसीं साडे नालों उत्तम आ, असीं तुहाडे नालों थल्ले आ। इन्ने उत्तम हो के, इन्ने उत्तम हो के अपने ग्रेड नूं खराब ना करो, इन्ने उत्तम हो के अपने ग्रेड नूं खराब ना करो, अपने ग्रेड नूं ठीक रखो, अपने ग्रेड नूं ठीक रखो यीशु दे सामर्थी नाम विच। अगर तुसीं अपने ग्रेड नूं ठीक नहीं रख सकते तो प्रॉब्लम है। इस करके ठीक इस गल नूं समझ जाओ, ठीक इस गल नूं समझ जाओ कि तुहाडा परमेश्वर इस दुनिया दे विच तुहानूं अगे तो अगे अगे ले जाना चाहुंदा है। जो अगे तो अगे ले जाना चाहुंदा आ, उहदा तुहाडे लई मनसूबा की है, उहदा मनसूबा तुहाडे लई की है? उहदा मनसूबा तुहाडे लई बड़ा साफ रूप विच आ कि तुसीं सिर नूं फड़ के रखो। किहनूं फड़ के रखना जी? सिर नूं, सिर नूं फड़ के रखो, सिर नूं फड़ के रखो। देही जोड़ पट्ठे एक दूए नाल जुड़े रहन अते परमेश्वर दी बलों मसीह दी देह जिहड़ी आ बढ़दी जाए, बढ़दी जाए, बढ़दी जाए ते पूरी हो जाए। और शरीरक बुद्ध ते भरोसा ना रखियो, शरीरक प्रकाशना ते भरोसा ना रखियो, शरीरक फलसफे ते फिलोसफी ते भरोसा ना रखियो। और अगली गल बड़ी साफ है, अगली गल बड़ी साफ है जिहड़ी कुलूसिया 2:21 विच है, 2:21 दे विच इत्थे लिखिया है हाथ ना लावी, ना चखी, ना छौवी। कहंदा गल्लां बरतन नाल ही नाश होने, गल्लां बरतन नाल ही नाश होने वालियां हैं। ये सब कुछ बरतन नाल ही नाश होने वाला है। ये सारियां वस्तुआं बरतन नाल ही नाश होने वालियां हन। हाथ ना लावी। जे मुर्दे कोल गया, जाजक नूं हुक्म आ, जे तू छुया तू अशुद्ध हो जाना। मुर्दे नूं छुया तो भेंटां दे बारे वख-वख व्याख्यान हैं, किदां शुद्ध ते अशुद्ध हो जाता है बंदा। कोड़ी जे किसी नूं छू दे वो अशुद्ध हो जाता है। व्यभिचारी किसी नूं टच करे तो अशुद्ध हो जाता है। चुंगी लैण वाले नाल बैठ के खाना नहीं खा सकता, वो अशुद्ध है। अज देखो इस दुनिया दे विच पुराने नियम दे विच कईयां नूं कहा गया तू इहनूं नहीं छूना, कईयां नूं कहा इहनूं तू नहीं छूना। मुर्दे नूं तू नहीं छूना, भ्रष्ट बंदे नूं तू नहीं छूना, भ्रष्ट बंदा तैनूं ना छूवे, कोड़ी तैनूं ना छूवे। ये जिहड़ी गल है ये अनटचेबिलिटी पैदा करती सी। अनटचेबिलिटी दीयां बहुत सारियां गल्लां पुराने नियम विच शामिल आ, बहुत सारियां गल्लां शामिल। अज गल ये है, अजी बहुत सारे लोग मुर्दे के मगर जाते हैं तो मुड़ के आके नहाई जाते, सिर धोई जाते, मूँह धोई जाते। चंबड़ गया वो, चंबड़दा विश्वासी लोग भी करते हैं। वो चल गया दुनिया तो जिन्हें जाना सी, आत्मा चल गया सियोल च। शरीर नूं मिट्टी के हवाले करें,
ਹੁਣ ਡਰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਰੀਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ? ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੱਚ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ, ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਹ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੈਰ ਪੂੰਝ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਤਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਭਾਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ? ਸਾਬਣ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਫ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਣ, ਸਰਫ, ਜੋ ਸੋਡੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੇ ਰਹੋ। ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਘਟੀਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਵੀਂ ਛੂਵੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਛੂਆਛਾਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ, ਛੂਆਛਾਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਵਾਦ ਨਾ ਲਈ, ਚੱਖੀ ਨਾ, ਖਾਵੀਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 21 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਚੱਖੀ ਭਾਵ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਮਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀਵਧਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਅਧਿਆਏ 25 ਐਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਖਾ ਲਾ। 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ 25 ਵਚਨ, ਜੋ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਖਾ ਲਾ, ਅੰਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਖੇ ਪੁੱਛੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਉਤਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੇ ਖਾ ਲਈ, ਅੰਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਖੇ ਪੁੱਛੀ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਭੇਂਟਿਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਭੇਂਟਿਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4 ਅਧਿਆਏ 5ਵੇਂ ਵਚਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ।
ਪਲੀਜ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨੋ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋੜੋ ਮਰੋੜੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਫਿੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ ਝੀਲ 15 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਵਚਨ ਦੀ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ 5ਵਾਂ ਵਚਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਭੇਂਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੜਾਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਖਾਮੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ? ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਸੁਨਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ? ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਨਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿੰਜਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਨਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ, ਅੰਡਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਸਿਕ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਾਸ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਧ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਧ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਟੇਸਟ ਕਰੀ ਨਾ ਖਾਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਨ ਮਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਤਾਈ ਅਤੇ ਦੇਹੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕਣ? ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਗੜਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ, ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ? ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 ਵਿੱਚ ਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀਵਤ ਆ, ਗੁਣਕਾਰ ਆ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾਨ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿੰਨਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ, ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ, ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 3, 4, 5ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਮ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਹਿਮ। 4ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਔਰ 5ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 5ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਹਿਮ। ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਢਾਉਣਾ ਆ। ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਨਾ ਢਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਢਾਉਣਾ ਦੱਸੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਹਿਮ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਵਹਿਮ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਨੀਚੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵਹਿਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਤੇ ਆਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁੜ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਧੀਨਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਅੰਤःਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੰਤਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੂਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਸਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ।
ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੇਵੀਅਰ ਜੀਸਸ, 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੇਵੀਅਰ ਜੀਸਸ। Jesus power, 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 Jesus power। हो खुदावन, तेरे लोग बहम ही नहीं रहने चाहिए, और बहम तेरे बच्चों च नहीं रहना चाहिए, डरने वाले ही रहने चाहिए, डर तेरे बच्चों च नहीं रहना चाहिए। हे बहम, हे डर निकल जा, हे चिंतावां चलिया यीशु दे सामर्थी नाम विच, गलत सिक्ख्या चली जाए यीशु दे सामर्थी नाम विच, गलत इंटरप्रिटेशन दी आत्मा चली जाए यीशु दे सामर्थी नाम विच, वंचन दी गलत व्याख्या दी आत्मा निकल जाए यीशु दे सामर्थी नाम विच कलीसिया चो। प्रभु यीशु नासरी, ये कलीसिया तेरी दे, और तू कलीसिया नूं बनाउण लग्या होया आ, और प्रभु तेरा धन्नवाद करदे आ, तू कलीसिया नूं मोस्ट हाई बना रहा। हालेलुया, तेरा धन्नवाद प्रभु, तेरा धन्नवाद है। हालेलुया। इस वक्त प्रभु जो तेरे बच्चे घर परिवार अपना टाइम पास कर रहे, प्रभु यीशु नासरी के चारों तरफ तो एक डर और सहम बड़ा माहौल आ, सारा डर और सहम कैंसल कर दें यीशु के सामर्थी नाम में। सदा लिए आशीष वचन बोल दें, चंगाई वचन बोल दें, यीशु के लहू की सुरक्षा पाक की अगवाई बोल दें, जैवन जीवन बोल दें, ब्लेस्ड लाइफ फिल्मफुल फ्यूचर बोल दें। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ये सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर तुहाडे नाल होवे, खुदावंद दी किरपा बनी रहे। जय मसीह साहब।